نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 7 شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہم پچھلی آیت کا ایک مرتبہ سے ریویژن کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیہ نمبر 5۔ وَلَا تُؤْتُوا، یہ آپ سب لوگ پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ، ہم صرف ریویژن کر رہے ہیں۔ و اور لا نہیں، تا تم واو الف سب عطا کرو یعنی دو، السفہا یعنی بے وقوفوں نادانوں کو، اموالکم تمہارے مال، اپنے مال، التی وہ مال جو جعلا بنایا اللہ نے بنایا، لا لیے کم تمہارے لیے، قیامن قیام یا سہارا یا روزی قیام کا ذریعہ، ورزقوہم و اور واؤ تم سب رزق کا رزق دو ہم ان سب کو، فی میں ہا اس میں سے، و اور واؤ تم سب کسو کسوا یعنی پہناؤ ہم ان سب کو، و اور واؤ الف تم سب قولو کہو، لا لیے ہم ان کے لیے، قولن بات، معروفن بھلی بھلی بات، اور نہیں تم سب دو نادانوں کو تمہارے اپنے مال وہ جو بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے، قیام یا سہارا، قیام کا ذریعہ یا سہارا، اور تم سب رزق دیتے رہو ان کو اس میں سے، اور تم سب پہناؤ ان کو، اور تم سب کہو ان سے بھلی بات، اچھی بات، کائنڈ ورڈز۔ آیا نمبر 6، وَابْتَلُوا اور واؤلف تم سب ابتلا کرو یعنی کہ آزماتے رہو، الیتامہ یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب، بلغوا واؤلف وہ سب بلغا پہنچ جائیں، النکاح نکاح کی عمر کو، پھر ان اگر، آنس تم آنس محسوس کرو، تم سب، من سے ہم ان میں سے، رشدن ان میں سے یعنی ان میں، رشدن سمجھ بوجھ، سوجھ بوجھ، انڈرسٹینڈنگ، پھر والد تم سب دفع لوٹا دو، ریٹرن کر دو، ڈیلیور کر دو، الا طرف ہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مال، و اور لا نہیں، تا تم والد سب اکلا کھا جاؤ، ہا اس کو یعنی اس مال کو، اسرافن اسراف کے ساتھ، فضول خرچی کے ساتھ، و اور بدارن جلدی جلدی، ان کے یا وہ والد سب کا برا بڑے ہو جائیں گے، و اور من جو کانا ہو، غنین غنی مطلب مالدار، پھر لام کے پر سکون چاہیے کہ یا وہ عین فافا اف کرے یعنی کہ وہ بچتا رہے، اس کے یتیم کے مال سے بچے، وہ اور من جو کانا ہو فقیرن یعنی غریب نادار، پھر لام کے اوپر سکون چاہیے کہ یا وہ اکلا کھا لے، بالمعروف معروف طریقے سے، بی سے المعروف معروف طریقے سے بھلے طریقے سے، پھر اذا جب دفع لوٹا دو تم لوٹا دو، الا طرف ہم ان کی طرف، اموال مال ہم ان کے مال، پھر والے تم سب شہدا گواہ بنا لو، اللہ پر ہم ان پر، و اور کفا کافی بھی ہے، اللہ حسیباً حساب کرنے والا، اور کافی ہے اللہ حساب کرنے والا، all reckoner۔ اور تم سب آزماؤ اور تم سب آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ جب وہ سب پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، پھر اگر تم محسوس کرو ان میں سمجھ بوجھ سمجھداری، تو تم سب لوٹا دو ان کے طرف ان کے مال، اور نہیں تم سب کھا جاؤ اسے اس مال کو اسراف کے ساتھ اور جلدی جلدی کہ وہ سب بڑے ہو جائیں گے، اور جو ہو غنی مالدار اور جو ہو غنی یا مالدار پھر چاہیے کہ وہ بچتا رہے، اور جو ہو
गरीब नादार, फिर चाहिए कि वो खा ले भले भले तरीके से। फिर जब तुम लौटाओ उनकी तरफ उनके माल, तो तुम सब गवाह बना लो उन पर, और काफी है अल्लाह हिसाब लेने वाला। चलें इंशाल्लाह हम अपनी आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आया नंबर 7। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबूना वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबूना मिम्मा क़ल्ला मिन्हु औ कथुर नसीबम मफरूदा। चलिए सबसे पहला वर्ड हम लेते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है? लिर रिजाली। अब लिर रिजाली जो है दो वर्ड्स हैं, ली प्लस अर रिजाल, ली प्लस अर रिजाल। ठीक है, ली क्या है पहले हम ली को देख लेते हैं। ली और ला दो तरीके से आता है, ये हरफे जर है, हरफे जर है, प्रिपोजिशन है। ली का तर्जुमा होगा लिए, फॉर। ठीक है, जितने भी प्रपोजिशन है आपको इंशाल्लाह वो याद करने ही होंगे, क्योंकि वो सपोर्टिव वर्ड्स होते हैं जो जुमला बनने में मदद करते हैं। ठीक है, ली का मतलब होगा लिए या फॉर। अर रिजाल, अब देखिए अल का अलिफ दिखाई नहीं दे रहा है, लाम दिखाई दे रहा है। तो ये जो अलिफ होता है जब पीछे से कोई वर्ड जुड़ता है तो गायब हो जाता है। हमने देखा है ना, अलिफ वाव या कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं। तो ये कभी कभी गायब हो जाते हैं और कभी कभी एक दूसरे की जगह को ऐसे तब्दील कर लेते हैं, अलिफ की जगह वाव, वाव की जगह या की जगह अलिफ, इस तरीके से जगह भी चेंज करते हैं और कभी कभी पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। ये जो हमजातुल वस्ल है, इसको जब अल से पहले का जो अलिफ है वो किसी पीछे के वर्ड से जुड़ जाता है तो अलिफ, अल का अलिफ गायब हो जाता है। ठीक है, लिर रिजाली, ली लिए, रिजाल, अब ये जो रिजाल है रजुल की जमा है, रजुलुन, रजुलुन, रजुलुन मतलब एक मर्द, एक मर्द। और रिजालुन मतलब मर्दों, इसका मतलब है मैन, रजुल का मतलब है मैन और इसका मतलब है मैन। और इसके रूट लेटर्स हैं रॉ, जीम, लाम, रॉ, जीम, लाम। जी, ये जमा मुकस्सर है, एग्जैक्टली ये जमा मुकस्सर है, टूटी फूटी जमा है। तो ये क्या होगा? सिंगुलर फीमेल माना जाएगा। ये वर्ड सिंगुलर, ऐसा नहीं है मर्दों को ही हम फीमेल मानना शुरू कर देंगे, इस वर्ड को हम सिंगुलर फीमेल मानेंगे। ठीक है, तो ये रिजाल जो वर्ड है वो सिंगुलर फीमेल माना जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। रिजाल मतलब मर्दों और ली मतलब लिए, मर्दों के लिए। ठीक है, मर्दों के लिए। नसीबुम, नसीबुन के रूट लेटर है नून स्वाद बा, नून स्वाद बा। नसीब का मतलब देखें, इसके ऊपर दो पेश आ रहे हैं, दो पेश आ रहे हैं, तो क्या होगा? ये इस्म होगा, नाउन होगा। और अल रिजाल जो था अल से शुरू हो रहा था तो वो भी क्या होगा? इस्म होगा, नाउन होगा। जो भी वर्ड अल से शुरू होंगे वो इस्म होंगे, और जो दो जबर दो जेर दो पेश यानी दम्मतैन फतहतैन कसरतैन पर खत्म होंगे, यानी तनवीन पर जो लोग खत्म होते हैं वो भी इस्म होते हैं। ठीक है, या तो शुरू में अल आ जाए या लफ्ज के आखिर में दो जबर या दो जेर या दो पेश आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे? नाउन, इस्म। ठीक है, इस्म, नाउन। नसीब का मीनिंग होता है, रूट लेटर है इसके नून स्वादबा, नसीब मतलब हिस्सा, नसीब मतलब हिस्सा, पोर्शन। पोर्शन, हिस्सा। ठीक है, हिस्सा।
لیے الرجال مردوں کے لیے نصیبن حصہ مما. اب یہ مما جو ہے دو ورڈ سے مل کر بنا ہے, من پلس ما. جیسے ہم نے دیکھا تھا اللہ, تو وہ کیسے بنا تھا, ان پلس لا, اور یہ کیا بن گیا تھا اللہ, یہ کیا بن گیا مما. تو یہ کیا ہوتا ہے, پڑھنے کی آسانی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, دونوں ورڈ کو جوڑ دیتے ہیں تاکہ آسانی سے پڑھا جا سکے. جیسے ہم نے آپ کو اگزامپل بھی دیا تھا, الہ آباد, الہ آباد, تو ہم کیا کہتے ہیں, الہ آباد کہہ دیتے ہیں, الہ آباد نہیں کہتے, اسلام آباد نہیں کہتے, اسلام آباد کہتے ہیں, ہے نا. تو کیا ہوتا ہے, وہ آسانی سے بولا جا سکتا ہے, اسی لیے یہ من ما بولنے میں کیا ہوتا ہے, زبان رکتی ہے, تو مما بولنا آسان ہے, ان لا بولنا مشکل ہو جاتا ہے, تو اللہ ملا کے بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, من ما. تو من کا ترجمہ کیا ہے, من پہلے تو یہاں پر من پلس ما, من حرف جر ہے, حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا, سے, فرام, اردو والا سے. ٹھیک ہے, سے, من یعنی سے. ماں, ماں کے تین ترجمے ہوتے, کیا, نہیں, جو. کیا نہیں جو, واٹ کا ترجمہ ہوتا ہے, ناٹ کا ترجمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, واٹ, واٹ ایور, ناٹ, یعنی کیا نہیں جو, تین ترجمے ہوتے ہیں یہاں پر. قرآن کریم میں ماں کے تین ترجمے آئیں گے, کیا نہیں جو. یہاں پر جو ترجمہ ہوگا جو کا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے, جو کا ترجمہ, واٹ, جو, من, سے, ماں, جو. اب سے جو, اس سے جو, یا اس میں سے جو, اس سے جو. ٹھیک ہے, اس سے جو ورڈ ہے, ہم اس جو ورڈ ہے وہ ہم خود سے لگا رہے ہیں تاکہ جملہ پراپر بن جائے. سے جو نہیں ہوگا, اس سے جو ہوگا تو جملہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, من یعنی سے, ماں جو, اس سے جو, اس میں سے جو, نصیب حصہ, من سے, ماں جو, اس سے جو, ترکا, ترکا روٹ لیٹر ہے, تا, کاف, را, سوری, تارکا, تا کا, تا را کا, تا را اور کاف ہے اس کے روٹ لیٹر. اور یہ جو ہے پاسٹ ٹینس ہے, فعل ماضی ہے, فعل ماضی ہے, پاسٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے, ترک کا مطلب چھوڑنا, ٹو لیو. ترک کرنا, ہم کہتے ہیں نا اس نے اس کو ترک کر دیا, ترک کر دیا مطلب از لیفٹ, لیفٹ, چھوڑا, چھوڑا. ٹھیک ہے, چھوڑا یعنی پیچھے چھوڑ دیا. اب ترکا کیا ہوتا ہے, ترکا اس کو کہا جاتا ہے جو مرنے والے کی پراپرٹی ہوتی ہے, اس کو ترکا کہا جاتا ہے. یعنی وہ مال جو کہ میت کے مطلب ایک شخص کے مر جانے کے بعد ڈیوائڈ کیا جاتا ہے وراثت کے طور پر, اس کو ترکا کہا جاتا ہے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے, جو چھوڑ دیا مال, کس کس نے چھوڑا, وہ آگے آیت آ رہی ہے. للرجالی لیے رجالی مردوں کے لیے, نصیب حصہ ہے, من سے, ماں جو, اس سے جو, ترکا چھوڑا, کس نے چھوڑا, الوالدانی والاقربونا, الوالدانی. اب دیکھیے ال سے شروع ہو رہا ہے, کیا ہونا چاہیے, یہ اسم ہونا چاہیے کیونکہ ال سے شروع ہو رہا ہے. اب یہاں پر ایک نیا رول دیکھ لیجئے, نیا نہیں, ہم نے آئی تھنک پڑھایا تھا آپ لوگوں کو, کہ آنی آ رہا ہے یہاں پر, والدانی, آنی. کیا ہوگا آنی کا مطلب, صرف آنی کا کیا مطلب ہوگا, آنی یا آئینی کا مطلب, ایگزیکٹلی ڈوئل ہوگا, دو ہوگا. ہم نے دیکھا تھا کہ کسی بھی ورڈ کو آپ کو دو بنانا ہے تو آپ اس کے آخر میں آنی یا آئینی لگا دیتے ہیں. دو طریقے ہوتے ہیں, یا تو آنی لگا دو یا آئینی لگا دو.
आपको पहचानना है, जहां पर भी आनी और अईनी दिखाई दे तो समझ जाएं कि यहाँ पर दो की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, रूट लेटर्स वाव, सॉरी, आनी और अईनी। आनी, आनी, अईनी। ठीक है, आनी और अईनी, ये दो वर्ड्स जब आखिर में, किसी भी वर्ड के आखिर में आते हैं, किसी भी इस्म के आखिर में आनी या अईनी आता है, इसका मतलब दो की बात हो रही है, एक की बात नहीं हो रही है, डुअल की बात हो रही है, मुसन्ना की बात हो रही है। डुअल, मुसन्ना, दो। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल देखे थे। कमीस मतलब कमीज, कमीसानी, कमीसैनी मतलब दो शर्ट्स, दो कमीज। कलम यानी पेन, कलमानी, कलमैनी यानी दो पेन। आनी और ऐनी लगाने से दो हो जाता है। अगर हम कहें कुर्सी, कुर्सी यानी कुर्सी यही, दो कुर्सी। और मतलब हम बहुत सारे एग्जाम्पल इसके अंदर ले सकते हैं। जैसे अभी आया यहाँ पर वालिदानी, अब इसके रूट लेटर क्या होंगे, वाव, लाम, दाल। ठीक है, वाव, लाम, दाल। अब ये वलद, वलद किसको कहा जाता है, पालने वाले को। वलदा इसके रूट लेटर हैं। कौन, किसकी बात हो रही है, यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है। और कौन है, वालिदैन की बात हो रही है। हम कहते हैं ना वालिदा, वालिदैन, वालिदैन कहते हैं ना, असल में वो अरबी का वर्ड है वालिदैनी। वालिदैन नहीं है, वो वालिदैनी है। ठीक है, वालिदैनी को हम उर्दू में वालिदैन कहते हैं। तो वालिदैन का मतलब होता है दो पालने वाले, यानी माँ और बाप। माँ और बाप दोनों को मिला के हम वालिदानी या वालिदैनी कहते हैं। ठीक है, तो वालिदान या वालिदैन, इसका मतलब होगा दोनों, माँ प्लस बाप, माँ बाप। ठीक है, माँ बाप की बात हो रही है, यहाँ पर पेरेंट्स की बात हो रही है, तो दोनों की बात हो रही है कि दोनों में से जो भी मर जाए और दोनों में से जो भी हिस्सा छोड़ जाए तो वो वालिदैन जो हैं, वालिदैन उर्दू में भी हम लिख देते हैं वालिदैन मतलब माँ और बाप दोनों आएंगे। और इसके रूट लेटर है वलदा, वलदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किसने छोड़ा, तरह का मतलब छोड़ा, माल छोड़ा, जो भी तरका छोड़ा यानी विरासत का जो माल छोड़ा, उसमें मर्दों का हिस्सा है। ली लिए, और रिजाल मर्दों के लिए, नसीब उन हिस्सा है। अच्छा, हम इसको उल्टा क्यों पढ़ रहे थे, ली हरफे जर है और उसके आगे आने वाले वर्ड को हम पहले पढ़ते हैं उर्दू में और बाद में हरफे जर को पढ़ते हैं। यानी जब भी आपको हरफे जर पढ़ना हो उर्दू में तो आगे के वर्ड को पढ़ेंगे पहले, उसका तर्जुमा करेंगे और फिर बाद में हरफे जर का तर्जुमा करेंगे। तो लिर रिजाल मतलब मर्दों के लिए, नसीबुन हिस्सा है, मिन से मा जो, उससे जो या उसमें से जो, तरह का तरका छोड़ा यानी तर्क किया या छोड़ा, अल वालिदानी वालिदैन ने, वह है यहाँ पर हरफे अतफ, वाव और एंड। वाव का तर्जुमा होगा और या फिर एंड। क्या है ये, हरफे अतफ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, दो जुमलों, दो लफ्जों, दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। तो वाव का तर्जुमा हो जाएगा और। अल अकरबून, अल से शुरू हो रहा है तो नाउन होगा यानी इस्म होगा। ठीक है, अकरबूना, ऊना, इसके रूट लेटर है कॉफ, रबा। और ऊना आ रहा है प्लूरल के लिए, आ रहा है जमा के लिए आ रहा है, यानी एक रिश्तेदार की बात नहीं हो रही है। और अबा मतलब कुर्बत, कुराबत वाले, कुराबत वाले, कुराबत वाले यानी रिलेटिव्स, यानी रिश्तेदार।
रिश्तेदार, अल अकरबूना जो रिश्तेदार छोड़े, उसमें क्या है, हिस्सा है मर्दों के लिए, यानी मरने के बाद माँ बाप और रिश्तेदारों के प्रॉपर्टी में क्या होता है, मर्दों का हिस्सा भी होता है, और आगे हम देखेंगे अभी औरतों का हिस्सा भी होगा। ठीक है, करीबी रिश्तेदार, बिल्कुल, कुराबतदार यानी करीबी रिश्तेदार, अल अकरबून मतलब करीबी रिश्तेदार, औरबा कुराबत वाले करीबी रिश्तेदार। ल- ली लिए अर्रिजाल मर्दों के लिए, नसीबुन हिस्सा है, मिन से माँ जो उसमें से, जो तरह का छोड़ा, अलवालिदानी वालिदैन ने, पेरेंट्स ने, व और अल अकरबूना और कुराबत दारों ने, करीबी रिश्तेदारों ने। सेम देखे पूरी आयत है ऊपर से नीचे एकदम बिल्कुल सेम तर्जुमा होगा, बस रिजाल की जगह निसा आ रहा है। व और एंड, हरफ अतफ है, कंजंक्शन है, हरफ अतफ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसका तर्जुमा होगा और या एंड। ली, ये फिर से आ गया लिए, फॉर का तर्जुमा होगा, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, यानी हरफे जर है, हरफे जर। तो ली का तर्जुमा हो जाएगा लिए फॉर, किसके लिए, अन्निसा, अल निसा, ये अल का अलिफ जो है ये पीछे से जुड़ने की वजह से क्या हो गया, गायब हो गया, हट गया, तो लाम दिखाई दे रहा है, उससे पता चला है कि इसके आगे अल लगा हुआ है, तो अल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, अल निसा, अन्निसा नाउन है ये, यानी इसम है। ठीक है, इसम है, नाउन है, और इसके अन्निसा, इसके रूट लेटर है नून सीन वाव, नून सीन वाव, नून सीन वाव, निसा मतलब ये किसका प्लूरल है, इमराअतुन का प्लूरल है, इमराअतुन, इमराअतुन मतलब एक औरत, वुमन, और यहाँ पर विमेन आएगा। ठीक है, औरतें, इमरातुन मतलब एक औरत, और निसा मतलब औरतें, औरतों, औरतों के लिए। ठीक है, ली लिए अन्निसा औरतों के लिए, औरतों के लिए क्या है, नसीबुन, सेम रूट लेटर सेम वर्ड है, नसीब, नून स्वाद बा नसबा, बा के ऊपर पेश आ रहा है, दो पेश आ रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, ये इसम है, नाउन है, और नसीब मतलब हिस्सा, अ पोर्शन, अ पोर्शन, हिस्सा, किसके लिए, औरतों के लिए हिस्सा है, मिम माँ, फिर से आ गया मिन और माँ, मिन मतलब से, माँ मतलब जो, उससे जो या उसमें से जो, उससे जो या उसमें से जो, ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट, उसमें से जो या उससे जो, फ्रॉम व्हाट यानी ऑफ व्हाट। ठीक है, मिन हरफे जर है, प्रीपोजिशन है, हरफे जर है, प्रपोजिशन है। माँ के तीन तर्जुमे होते हैं, क्या, नहीं, जो, यहाँ पर जो का तर्जुमा आ रहा है, व्हाट का तर्जुमा आ रहा है। इंग्लिश में जो और क्या दोनों को इंग्लिश में व्हाट ही कहते हैं। ठीक है, व और ली लिए निसा औरतों के लिए, नसीबुन हिस्सा है, मिन से माँ जो उससे, जो तरह का, तरह का फिर से आ गया, तरह का रूट लेटर है, इसके पास्ट टेंस है, फेले माजी है ये। ठीक है, देखिए हम इतना फास्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ये रिपीट हो चुके हैं वर्ड्स। तरह का मतलब छोड़ा, लेफ्ट, किसने छोड़ा, अल वालिदानी, अल से शुरू हो रहा है, इसम होगा, नाउन होगा, आनी आ रहा है, आनी आ रहा है मतलब दो की बात हो रही है, दो कौन, पेरेंट्स, मतलब माँ बाप, मतलब वालिदैन।
दो पालने वाले ना, वा लाम दाल इसके रूट लेटर है। वालिदैन मतलब पेरेंट्स। तरका जो छोड़ा, अल वालिदैना वालिदैन ने, वल अकरबूना व और, एंड हरफ अतफ है, कंजंक्शन है, वाव यानी और। अल अकरबून, अल से शुरू हो रहा है, ये भी क्या है, नाउन है, इसम है। ऊना आ रहा है मतलब प्लूरल की बात हो रही है, सब की बात हो रही है। और इसके रूट लेटर है कॉफ रबा, रबा मतलब कुराबत वाले, करीबी रिश्तेदार, रिलेटिव्स, कुराबत वाले, करीबी रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदारों ने। वह और ली लिए, अन्निसाई औरतों के लिए, नसीबुन हिस्सा है, मिन से माँ जो, उससे जो या उसमें से जो, तरह का छोड़ा, अलवालिदानी वालिदैन ने, वह और अल अकरबूना करीबी रिश्तेदारों ने। तो पहली मर्तबा यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि औरतों को भी अब से विरासत में हिस्सा मिलेगा, क्योंकि अरब के मुआशरे में औरतों को औरतों को वो पोजीशन और वो हक और वो राइट्स हासिल नहीं थे जो एक इंसान को, बल्कि उनको जानवरों से बदतर समझा जाता था। औरतों को कोई ना इज्जत दी जाती थी, ना उनका एहतराम किया जाता था। तो जब जिसकी इज्जत ही नहीं की जाती, तो उसको कहाँ से वो लोग हिस्सा देंगे तरके में। तो वो हिस्सा देने की तो दूर की बात है, वो इज्जत भी नहीं देते थे, एहतराम भी नहीं करते थे औरतों का। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहली मर्तबा इस आयत में बता दिया कि अब से औरतों का भी हिस्सा होगा तुम्हारी प्रॉपर्टीज में, तुम्हारी जायदादों में, तुम्हारे तरके में। यानी तुम्हारे मरने के बाद ना सिर्फ मर्दों को, वो लोग ना बच्चों को विरासत देते थे, ना औरतों को विरासत देते थे, सिर्फ जवान लड़के जो कमाने लायक होते थे उन लोगों को दिया करते थे विरासत। अल्लाह ने कहा नहीं, मर्दों का भी हिस्सा है, औरतों का भी हिस्सा है, चाहे अब मरने वाले वालिदैन हो या करीबी रिश्तेदार हो, इसमें किसका हिस्सा होगा, औरतों और मर्दों दोनों का हिस्सा होगा। ठीक है। मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुर, मिम्मा, मिन, मा, कितनी मर्तबा आ रहा है ना ये वर्ड। ये आप नोट कीजिएगा कि आप जब कोई नया वर्ड पढ़ते हैं तो वो इतनी बार रिपीट होता है कि आपका रिवीजन खुद ब खुद हो जाता है ना। अभी के अभी अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 3 मर्तबा यही वर्ड यूज करके, यहाँ पर 3 मर्तबा ये वर्ड आया, तो क्या हो गया, हमारा 3 मर्तबा रिवीजन हो गया। मिन और माँ, इससे मिलकर बना है मिम्मा। मिन हरफे जर हो गया, मिन का तर्जुमा होगा से, और माँ का तर्जुमा हो जाएगा जो। क्या, नहीं, जो, 3 तर्जुमे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो का तर्जुमा हम ले रहे हैं, वॉट का तर्जुमा ले रहे हैं हम। और यहाँ मिन यानी फ्रॉम होता है, लेकिन इंग्लिश में फ्रॉम वॉट नहीं कहते हैं, ऑफ वॉट कहते हैं। ठीक है, ऑफ वॉट। मिन माँ से जो, उससे जो, कल्ला, कल्ला इसके रूट लेटर है कॉफ लाम लाम। कल्ला का मतलब होता है लिटिल, थोड़ा। ठीक है, कल्ला मतलब थोड़ा, जरा सा, लिटिल। नो बेटे, कल्ला थोड़ा, लिटिल, यह है पास्ट टेंस, फेले माजी। कल्ला मतलब थोड़ा हो, थोड़ा हो, लिटिल। ठीक है। मिन से माजो, उससे जो, कल्ला थोड़ा हो, मिन हु, मिन हु, मिन प्लस हु। मिन बार बार आ रहा है, मिन क्या है, हरफे जर, प्रेपोजिशन है, हरफे जर है प्रेपोजिशन, मिन यानी से, फ्रॉम। ठीक है। और हु क्या है, हु अटैच प्रोनाउन है, अटैच्ड
प्रोनाउन ज़मीरे मुत्तसिल जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम उसको ज़मीरे मुत्तसिल कहते हैं। हु मतलब उसमें से, उसका तर्जुमा होगा, इट का तर्जुमा होगा। ये किसकी बात हो रही है? उस माल की बात हो रही है, उस तरके की बात हो रही है कि वो तरका चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। ठीक है। मिन से मा जो, उससे जो, कल्ला थोड़ा, थोड़ा हो, मिन से हु उसमें से, थोड़ा हो उसमें से, औ ये वा नहीं है, देखिए ये वाव और औ में फर्क है। वाव का मतलब होता है और, उर्दू वाला, ठीक है, और एंड। और औ का तर्जुमा होता है इंग्लिश वाला और, मतलब या। उर्दू में जो हम कहते हैं ना ये या ये, दिस और दैट, तो या का तर्जुमा होगा या यानी ये जो माल है चाहे थोड़ा हो, औ या कसूरा, कसूरा ये भी पास्ट टेंस है, पहले माजी है। काफ सावरा इसके रूट लेटर हैं। कसूरा मतलब कसरत से, ज्यादा, कसरत से, कसरत से हो यानी ज्यादा हो। मे बी लिटिल और मच। मच, नो, चल। तो यहाँ पर काफ सारा इसके रूट लेटर है, कसर मतलब कसरत से यानी ज्यादा। ठीक है, कसीर तादाद, हमने कसरा वर्ड पहले भी पढ़ा था इसी सूरह निसा में, याद है आप लोगों को? कसीरन पढ़ा था, ये वर्ड पढ़ा था आयत नंबर 1 में हमने, कि अल्लाह ने क्या कर दिए, फैला दिए, वो बत्ता मिनहा रिजालन कसीरन व निसा, है ना, पढ़ा था ना, निसान, कि हमने बहुत सारे मर्द भी और बहुत सारी औरतें भी उन दोनों से फैला दी, आदम और हवा से। ठीक है, चले। तो ये रूट लेटर्स याद रखेंगे ना तो आपको फिर फॉर्मेशन में मतलब मीनिंग समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए हमने इस तरह से वो वर्ड पढ़ा था, कसीरन, कसीरन। बेटे यहाँ पे बैठो, बैठो। कसीरन, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, कसूरा। यहाँ पर कसीरन हमने इस्म के फॉर्म में पढ़ा था, नाउन के फॉर्म में, और यहाँ पर हम वर्ब के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, यानी पास्ट टेंस फेले माजी के उसमें पढ़ रहे हैं, फेल के तौर पर। तो रूट लेटर क्या है, दोनों के सेम है, काफ सारा। तो इससे क्या हो रहा है, जो मेन मीनिंग है, जो उसकी जड़ का, जो उसके मादे का मीनिंग है, वो दोनों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। कसीरन मतलब बहुत से, कसूरा मतलब बहुत सा माल हो। ठीक है, दोनों का सेम रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब जो जड़ है, जो कसरत जो है उसके अंदर दोनों में पाई जाएगी। ठीक है। तो रूट लेटर का पढ़ने का ये फायदा होता है कि आपको कहीं पर भी वो रूट लेटर आ जाए तो आपको उसका शेड पता होगा कि इसके अंदर इससे रिलेटेड कुछ मीनिंग होगा। ठीक है। मिन से मा जो, उससे जो, कल्ला थोड़ा हो, मिन से हु उसमें से, औ या कसूरा ज्यादा हो, यानी माल थोड़ा हो या ज्यादा हो, हिस्सा तो मिलेगा। यानी लोग क्या कर रहे होते हैं, इतने से माल को क्या डिवाइड करना है ही क्या उनके पास, जो तरका बटेगा, कुछ छोड़ के ही नहीं गया वो। तो अगर एक थोड़ा सा भी माल होगा तरके में, यहाँ तक के उल्मा ये भी कहते हैं आज के दौर में, जैसे वो मरने वाले ने मोबाइल भी छोड़ा है ना तो वो भी तरके का हिस्सा बनेगा। ऐसा नहीं हो, ऐसा करते हैं ना बच्चे, ये तो मैं रख लूंगा, ये तो तुम रख लेना, ये तो ये रख लेगा, नहीं, वो भी उसके तरके का हिस्सा बनेगा।
وہ بھی اس کی پراپرٹی کا حصہ بنے گا جو کہ ترکے میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے، تھوڑا ہو مال یا زیادہ ہو. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ نصیبا مفروضا. نصیبا، نصیب واپس سے آ گیا تیسری مرتبہ، نون سواد با. نصیب مطلب حصہ. ٹھیک ہے، نصیب مطلب حصہ، پورشن، حصہ. اچھا یہ کیا ہوگا؟ دو زبر پر ختم ہو رہی ہے بات، تو یہ ورڈ جو ہے دو زبر پر ختم ہو رہا ہے. یہ اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. ٹھیک ہے، اسم ہوگا یعنی ناؤن ہوگا. ایگزیکٹلی، ناؤن ہے، اسم ہے. اور یہ نصیب تو ہے، حصہ تو ہے، لیکن کیسا حصہ ہے؟ مفرودن. مفرودن، اس کے روٹ لیٹر ہیں ف، را، دواد. فردا، فرض. یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. یہ بھی اسم ہوگا، یہ بھی ناؤن ہوگا، کیونکہ دونوں کیا ہیں؟ دو زبر پر ختم ہو رہے ہیں، دونوں جڑواں ہیں. تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ کیا ہو جائیں گے؟ یہ ہم نے پڑھا تھا، جب جڑواں ورڈز آ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ موصوف صفت. موصوف صفت. موصوف صفت یعنی ناؤن. ایڈجیکٹو. ایڈجیکٹو کیا ہوتی ہے؟ کوالٹی ہوتی ہے، اس کی خوبی ہوتی ہے. خوبی. صفت یعنی خوبی، کوالٹی. تو ہمیشہ جب ہم اردو میں پڑھتے ہیں یا انگلش میں پڑھتے ہیں تو خوبی کو پہلے پڑھتے ہیں، کوالٹی کو پہلے پڑھتے ہیں، ایڈجیکٹو کو پہلے پڑھتے ہیں. آپ ایسے نہیں کہتے خوبصورت، آپ خوبصورت لڑکی کہتے ہیں نا، یا یوں کہتے ہیں لڑکی خوبصورت، بچی چھوٹی. ہم الٹا نہیں پڑھتے، ہم سیدھا کرتے ہیں اپنی لینگویج کے مطابق. تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو سیدھا کریں گے. کس طریقے سے؟ پہلے مفروضہ کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر نصیب کا ترجمہ پڑھیں گے، اس طرح سے. مفروضہ کا مطلب ہوتا ہے فرض کیا ہوا. فرض کیا ہوا یعنی اوبلیگیٹری. اوبلیگیٹری، فرض کیا. اللہ نے کیا کیا؟ فرض کر دیا. یعنی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فکس کر دیا اور تم پر فرض کر دیا یہ حصے دینا. تو نصیب یعنی حصہ، مفروضہ مطلب فرض کیا ہوا حصہ، یعنی اوبلیگیٹری پورشن. اوبلیگیٹری پورشن. ٹھیک ہے. لیے الرجال، مردوں کے لیے، نصیب ان حصہ ہے، من سے ما جو اس میں سے، جو ترکا چھوڑا، الوالدانی والدین نے، پیرنٹس نے، ماں باپ نے، و اور الاقربونا قرابت داروں نے، قریبی رشتہ داروں نے، ریلیٹیوز نے، و اور لیے النسائی عورتوں کے لیے، نصیب ان حصہ ہے، من سے ما جو اس میں سے، جو ترکا چھوڑا، الوالدانی والدین نے، پیرنٹس سے، ماں باپ نے، و اور الاقربونا قریبی رشتہ داروں نے، من سے ما جو اس میں سے، جو اللہ تھوڑا ہو، من سے ہو اس میں سے، او یا کثورا زیادہ ہو. یعنی وہ مال چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، حصے بانٹ تو ہوں گے. دیکھیں بہت زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو لوگوں کی نیتیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں، اور بہت کم بھی ہوتا ہے تو وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی اب اتنے سے مال کو کیا کیا وراثت بٹے گی، اس میں کیا ملے گا کسی کو، یوں کر کے چھوڑ دیتے ہیں. یا بہت زیادہ ہوتا ہے، ارے اس کو تو اتنا مل جائے گا. تو بڑے بڑے بہت دیندار گھرانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کو، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. تو یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے ہوئے حصے ہیں، جو کہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ کیا حصے ہیں، کیسے، کتنے کیا حصے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا ہے کہ تم کو، مردوں اور عورتوں سب کو. پہلی بات تو لوگ آدھے آدھے 50% لوگ تو ترکہ بانٹتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی یہ ان کے ماں باپ مر گئے تو اب وہ بچے رہ رہے ہیں، پھر آگے اس طریقے سے ہوتا رہتا ہے. تو والدین کے مرنے کے بعد اور قریبی رشتہ داروں کے اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟
حصہ ہوتا ہے، اور اس کو ترکہ کہا جاتا ہے، اور اس کے حصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فکس کر دیے ہیں، جو انشاءاللہ ہم سورہ نساء میں آگے پڑھیں گے۔ چلیے ایک مرتبہ ہم پڑھتے ہیں پوری آیت کو، آپ لوگ دیکھیں سارے ورڈ سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں۔ لیے الرجال مردوں کے لیے نصیب ان حصہ ہے، من سے ماں اس میں سے جو ترک کا چھوڑا، الوالدین دانی والدین نے، و اور الاقربونا قریبی رشتہ داروں نے، و اور لیے نسائی عورتوں کے لیے نصیب ان حصہ ہے، من سے ماں جو اس میں سے جو ترک کا چھوڑا، الوالدانی والدین نے، و اور الاقربونا قریبی رشتہ داروں نے، من سے ماں جو اس میں سے جو قلہ تھوڑا ہو، من سے ہو اس میں سے، او یا کسورا زیادہ ہو، نصیبم مفروضہ نصیب حصہ مفروضہ فرض کیا ہوا حصہ ہے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا والدین اور قریبی رشتہ داروں نے، اس میں سے جو تھوڑا ہو اس میں سے، یا زیادہ ہو، فرض کیا ہوا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں ڈائریکٹ یوں بھی کہا جا سکتا تھا للرجالی والنسائی نصیب مما ترک الوالدین، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو الگ سے اور عورتوں کو بالکل الگ سے مینشن کیا ہے، اس لیے کہ یاد رہے کہ عورتوں کا بھی اسی طرح حصہ ہے جس طرح مردوں کا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ البتہ بات الگ ہے کہ عورتوں کا آدھا حصہ ہوتا ہے مردوں سے، لیکن اس میں بھی کوئی ناانصافی نہیں ہے کہ عورتوں کو دونوں طرف سے ملتا ہے، والدین کی طرف سے بھی ملتا ہے اور شوہر کی طرف سے بھی مہر ملتا ہے، اور اس کے بھی ترکے میں حصہ ملتا ہے۔ تو عورتوں کو تو اللہ نے ویسے بھی مال کی یا روزگار کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے، تو آدھا بھی مل رہا ہے، تو یعنی عورت کے لیے تو کیا ہے، پلس پوائنٹ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر طریقے سے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں اور مردوں دونوں کا حصہ ہوگا، صرف مردوں کو نہیں دیا جائے گا بلکہ عورتیں بھی اس میں حصے دار ہوں گی۔ چلے انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی یہ جنرل بات ہو رہی ہے کہ عورتوں اور مردوں دونوں کا حصہ ہوگا، اب جو حصے ہوں گے کس کے کتنے ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم آگے کی آیتوں میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیہ نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اب دیکھیں بڑی اخلاق کے اوپر یہ آیت مبنی ہے کہ انسان جب ترکے کی تقسیم کر رہا ہو، یعنی کہ جب وراثت بانٹ رہا ہو، اور اس حصے بانٹ کے دوران اگر کوئی یتیم، کوئی قریبی دوسرا رشتہ دار جو جس کا حصہ نہیں بنتا، یعنی شریعتاً اس کا حصہ نہیں بنتا، لیکن وہ آ کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسکین ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی قریبی رشتہ دار ہے جس کا حصہ نہیں ہے شریعت کے طور پر، اور کوئی یتیم ہے جس کا حصہ نہیں ہے شریعت کے طور پر، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ یہ کتنی اخلاق کی بات ہے نا، کیا یعنی کہ اس کے دل کی آزاری سے بچانے کے لیے، اس کے کہ وہ بھی سوچے یتیم کہ آج مجھے بھی میرا بھی کچھ وراثت میں حصہ ہوتا تو میں بھی نادار نہ ہوتا، مسکین نہ ہوتا، ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت تم کیا کرو، تھوڑا اخلاق کا مظاہرہ کرو، اور سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو بھی کیا کر لو، کچھ نہ کچھ دے دو۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بالکل برابر جو تم نے بانٹا ہے اسی طرح حصہ دو گے، نہیں، کچھ تو دے دو جس سے ان کے دل کو کیا ہو جائے، دل آزاری نہ ہو۔ ٹھیک ہے، چلے انشاءاللہ ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ و اور اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، حرف عطف، کوآرڈینیٹنگ، سوری، حرف عطف کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن۔ و مطلب اور، یعنی اینڈ، انگلش میں اینڈ ہوگا، اردو میں اور۔ اذا، اذا کا ترجمہ ہوتا ہے جب، when، اذا مطلب جب، when، اور جب
हदरल किस्मतु, किस्मता, हदरा, ये पास्ट टेंस है, पहले माजी है। हदरा पहले माजी है द्वाद और इसके रूट लेटर हैं। हदरा मतलब हाजिर होना, ठीक है। हजरा मतलब हाजिर होना, हाजिर होना, मौजूद होना, प्रेजेंट होना, ठीक है। तो यहाँ पर हजरा का मतलब होगा प्रेजेंट, प्रेजेंट, हाजिर हूँ, मौजूद हूँ, हाजिर या मौजूद हूँ, मौजूद हूँ, हाजिर हो या मौजूद हो, प्रेजेंट हो। वह और इजा जब हजरा हाजिर हो या मौजूद हो, अल किस्मता, अल किस्मता, अल से शुरू हो रहा है तो क्या होगा, नाउन होगा, इस्म होगा, ठीक है। नाउन होगा, इस्म होगा। और ये देखिए इसके आखिर में गोलता आ रहा है, गोलता आने से ये फीमेल इस्म है, फीमेल। जिस वर्ड के आखिर में गोलता आता है वो वर्ड क्या होता है, फीमेल होता है, वो वर्ड फीमेल होता है। तो ये अल, अल किस्मता, इसके रूट लेटर है कॉफ सीन मीम, कॉफ सीन मीम। कसमा, कसमा का मतलब होता है तकसीम, तकसीम, डिवीजन, तकसीम, डिवीजन, डिवीजन, तकसीम करना, डिवीजन। असल में खौफ सीन मीम जो रूट लेटर होते हैं इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी चीज के हिस्से करके उसको बांट देना, किसी चीज के मतलब हिस्से बनाना, उसके पोर्शंस करना और उसे बांट देना, उसको कहा जाता है खौफ सीन मीम, कसमा। तो तकसीम हो रहे हैं ना हिस्से, कहाँ कब तकसीम हो रहे हैं, जब तरका बट रहा है, जब विरासत तकसीम हो रही है, तो उस वक्त क्या हो रहे हैं, हिस्से बांट हो रहे हैं, हिस्से हो रहे हैं और लोगों को बांटा जा रहा है, तो उसको कहा जाता है तकसीम, ठीक है, कसमा। व और इजा जब हजरा हाजिर हो, अलकिस्मता तकसीम के वक्त, यानी हिस्से बांट के वक्त, यानी डिवीजन के वक्त, जब पहले हिसाब किताब लगाया जाता है, फिर हिस्से बनाए जाते हैं और फिर उसको बांटा जाता है ना। तो जब वो तकसीम हो रही हो, जब सबके हिस्से लोगों को दिए जा रहे हों, तो उस वक्त कौन हाजिर हो, उलुल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। उलू, अब ये जो उलू है इसका तर्जुमा होता है वाले, वाले। देखें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका तर्जुमा होता है वाले, जो अरबी जुबान में कॉमन है। जू, जा, जी, जू, जा, जी। हम कहते हैं ना जी शान, जी शान, शान वाला, ठीक है, उसी का ही अलग फॉर्मेशन है जा और जू। फिर उलू, उली, ये इसका भी तर्जुमा क्या होता है, वाले। और कभी कभी वाव का तर्जुमा, सॉरी मीम का तर्जुमा होता है वाले, और कभी जाता का तर्जुमा होता है वाले, जाता, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं जिनका तर्जुमा क्या होता है, वाले, वाले या वाला, वाले। तो हमें आगे जो वर्ड होता है उस वो वाले लगाना पड़ता है। कुराबत वाले, उलुल कुर्बा, उलू मतलब वाले, ठीक है। जू, जा, जी, उलू, उली, और मीम, ये हमने मीम लिखा है, ठीक है, मीम है ये, मीम। और जाता का भी तर्जुमा, जाता जवाता, इसका भी तर्जुमा वाले होता है। तो यहाँ पर उल्लू का तर्जुमा क्या हो जाएगा, वाले। क्या वाले, अल कुर्बा, अल कुर्बा, अल से शुरू हो रहा है ये वर्ड, अल से शुरू हो रहा है मतलब नाउन है, इसम है। कुर्बा, अल अकरबूना वर्ड आया था अभी, कुराबत वाले, कुराबत वाले, कुराबत वाले यानी करीबी रिश्तेदार, कुराबत वाले यानी रिलेटिव्स, ठीक है, रिश्तेदार।
اذا جب ذرا حاضر ہوں القسمتا تقسیم کے وقت اولل قربا قرابت والے یعنی قریبی رشتہ دار، اور کون؟ والیتاما و اور، اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، اور ٹھیک ہے، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور ہو جائے گا، اینڈ ہو جائے گا، الیتاما، ال سے شروع ہو رہا ہے، اسم ہے، ناؤن ہے، یتیم کا پلورل ہے یتاما، یتیم کا پلورل ہے یتاما، یتیم مطلب ایک آرفن، ایک یتیم، اور یتاما مطلب یتیموں، یتیم بہت سارے یتیم، یتیم آرفنس، ٹھیک ہے، یتیم سنگولر ہے اور یہ پلورل ہے، اور کون سی پلورل ہے، یہ کون سی جمع ہے؟ ٹوٹی پھوٹی جمع، جمع بروکن پلورل ہے، یہ بروکن یعنی مکسر، اس کو ہم ٹوٹی پھوٹی جمع کہتے ہیں، جمع مکسر جس کو کہا جائے، مکسر مطلب کسر، کسر مطلب ٹوٹا ہوا، بروکن، ٹھیک ہے، جمع مکسر ٹوٹی پھوٹی جمع، کیونکہ اس کے آخر میں اونا اینا آتن آتن نہیں آ رہا، جس ورڈ کے، جس جمع کے، جس پلورل کے آخر میں اونا اینا آتن آتن نہیں آتا پھر بھی وہ جمع ہے، تو وہ کیسی جمع ہے؟ ٹوٹی پھوٹی جمع، یعنی جمع مکسر، یعنی بروکن پلورل، ہاں جی، یہ سنگولر فیمیل ہوگی، واحد مؤنث ہوگی، ٹھیک ہے، وہ اور اذا جب ذرا حاضر ہوں القسمتا تقسیم کے وقت، ڈویژن کے وقت، اولو والے، القربا قرابت والے، و اور الیتامہ یتیم، اور یتیم، والمساکین و اور، واو اور، اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، المساکین مسکین کی جمع ہے مساکین، مسکین کی جمع ہے مساکین، مسکین مطلب وہ شخص جو ضرورت مند ہے لیکن کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا، مانگتا نہیں ہے، یعنی سوال کرتا نہیں ہے لیکن ضرورت مند ہے، پور، ہم پور کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، مسکین، اس کے روٹ لیٹر ہیں، ہاں جی بالکل بالکل، بروکن پلورل ہے وہ، سین کاف نون، سین کاف نون، سین کاف نون، مسکین یعنی پور، مسکین کو ہم مسکین ہی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مسکین کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک ہوتا ہے سائل، ایک ہوتا ہے مسکین، سائل اور مسکین میں یہ فرق ہے کہ دونوں ہیں تو ضرورت مند، لیکن ایک سوال کر کے اپنا کام کر لیتا ہے، پورا کر لیتا ہے، یعنی مانگ کے کام چلا لیتا ہے، لیکن مسکین جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، مانگنے والے کو سائل کہا جاتا ہے، اور مسکین کہا جاتا ہے جو مانگتا نہیں ہے لیکن ضرورت مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا آپ کے سامنے، وہ اور اذا جب حاضر ہوں القسمتا تقسیم کے وقت، اولو والے، القربا قرابت والے، قریبی رشتہ دار یا قرابت والے، اگر آپ کو قریبی رشتہ دار کہنا ہے تو دو اولو القربا کو دونوں کو ملا کے ہم کہیں گے ریلیٹیوز یا قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، ٹھیک ہے، قرابت والے، و اور الیتامہ یتیم، و اور المساکینہ مسکین، ضرورت مند، فرزقوہم، ف تو، دین پھر، پس، سو، یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں، تو کا ترجمہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، حرف عطف ہے،
ये भी हरफ अतफ है, कंजंक्शन है। तो क्या करो, फ तो उर्जुकू, ये ऑर्डर है, कमांड है, ठीक है। उर्जुकू जो है ये हुक्म अम्र है, हुक्म अम्र है यानी इम्पेरेटिव है, हुक्म है, कमांड है, अल्लाह का ऑर्डर है, इम्पेरेटिव है, ऑर्डर है, कमांड है। इसके रूट लेटर है रज़ाक़ा, रिस्क से है। तो अब इसका तर्जुमा कैसे होगा, वाव यानी वाव अलिफ, वाव यानी वाव अलिफ यानी तुम सब। तुम कहाँ से आया, तुम तो लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर है, कमांड है, हुक्म है, और हुक्म हम हमेशा सामने मौजूद शख्स को देते देते हैं, तो तुम इसमें खुद ब खुद आ जाता है। और वाव अलिफ का या वाव का तर्जुमा क्या होता है, सब, तुम सब। रज़ाका, रिस्क दो, तुम सब क्या करो, रिस्क दो, रिस्क दो, प्रोवाइड, यू ऑल प्रोवाइड, तुम सब रिस्क दो, तुम सब दे दो, तो तुम सब दे दो, रिस्क दो यानी वो रिस्क, कौन सा रिस्क, खाने पीने की बात नहीं हो रही है, वो तरके के माल की बात हो रही है। हर चीज जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दी है वो रिस्क है। सिर्फ हम समझते हैं रिस्क का मतलब होता है खाना पीना, नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर वो चीज जो हमें दी है वो सारी की सारी रिस्क में ही काउंट होती है। तो रिस्क दो यानी कि उन्हें कुछ ना कुछ वो तरके में से दे दो, फिर जायदाद में से, बिल्कुल। फिर वाव, वाव तुम सब, रजा का रिस्क दो यानी कुछ दे दो, हम किसको, हम उनको, उन सबको, एंड प्रोवाइड देम। हम क्या है, अटैच प्रोनाउन, जमीरे, जमीरे मुत्तसिल है। और ये हम किसके लिए आ रहा है, ये कुराबत वालों के लिए भी आ रहा है, यतीमों के लिए भी आ रहा है, मिस्कीनों के लिए भी आ रहा है। तो ये हम जो है इन सब की बात हो रही है कि उन सबको दे दो, इन सबको जो सामने बैठे हैं ना, जो मिस्कीन हैं, तुम तकसीम कर रहे हो, मिस्कीन बैठे हैं, यतीम बैठे हैं, कुराबत वाले बैठे हैं। अब ऐसा होता ही है कि जब इंसान तरका तकसीम कर रहा होता है तो क्या होता है कि जो रिश्ता, या तो किसी को गवाह बनाया होता है या कोई ऐसे हैं लोग हैं, रिश्तेदार हैं, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, घर घर में एक माहौल होता है ना कि मरने वाला जब मर जाता है तो लोग सारे इकट्ठे हुए हुए होते हैं, तो कोई ना कोई होगा मौजूद। तो उस मौजूदगी में क्या करो, अगर कोई मिस्कीन और नादार और करीबी रिश्तेदार और यतीम है तो उनको भी कुछ ना कुछ दे दो। फर्जुकुहुम, फिर वाओ तुम सब रजा का रिस्क दो या तरके में से कुछ दे दो, हम उनको, मिन हु, मिन हु, दो वर्ड्स हैं, मिन और हु। मिन यानी से, फ्रॉम, ये क्या है, हरफे जर, प्रपोजिशन है, हरफे हरफे जर है। मिन यानी से या फ्रॉम, हु, हु, हु क्या है, अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है, जमीर मुत्तसिल है। हूँ मतलब उस, इट, इट का तर्जुमा होगा, इस इट का तर्जुमा होगा, उसका तर्जुमा होगा, उसमें से, यानी उस माल में से, उस तरके में से कुछ ना कुछ दे दो। वक़ूलु लहुम क़ौलन मारूफा, व और, एंड हरफ अतफ है, कंजंक्शन है, वाव यानी और इंग्लिश में एंड। ऊलू ये भी हुक्म है, हुक्म अम्र है, यानी ऑर्डर है, इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव है। ऊलू में वाव अलिफ प्लूरल के लिए होगा, जमा के लिए होगा वाव या वाव अलिफ यानी तुम सब। और कुलू काफ वाव लाम कॉल से बना है, कॉल से रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे वो सब कहने से रिलेटेड होंगे। तुम सब कहो, तुम सब कहो, यू ऑल से, यू ऑल से, तुम सब कहो, तुम सब
कहो, क्या कहो? यहाँ पे किसकी बात आ रही है? कि मिस्कीनों और जो जो वहां पर मौजूद है। एंड स्पीक, से और स्पीक का तर्जुमा हम कर सकते हैं स्पीक। ठीक है। व और वालिफ, तुम सब उलू कहो, और तुम सब कहो। रूट लेटर क्या था इसके? काफ वाव लाम कौल। ठीक है। यू ऑल स्पीक। लहुम, ला और हुम, ला और ली। अभी आया था लिर रिजाली नसीबुम, पिछली आयत में आया था ली और ला, दोनों सेम है। ली और ला कब होता है? जब अटैच प्रोनाउन से जुड़ जाता है तो वो ला के फॉर्म में आता है। बाकी और दूसरे तरीके में वो ली की सूरत में आता है। ठीक है। ये हरफे जर है, एग्जैक्टली हरफे जर है। प्रेपोजिशन है। ली का तर्जुमा होगा लिए या फॉर, लिए या फॉर। किसके लिए? हुम, ये वही वापस से आ रहा है हुम। हुम अटैच प्रोनाउन है, जमीरे मुत्तसिल है। हुम का मतलब उन, उन सब। देम, उनके लिए। तर्जुमा क्या होगा? उनके लिए यानी उनसे, उनके लिए, उनके लिए यानी उनसे। टू देम, फॉर देम यानी टू देम, टू देम, उनके लिए यानी उनसे। टू देम उनके लिए, उनसे, उनके लिए यानी उनसे क्या कहो? कौलम मारूफा, कौल आफ वाउलाम कौल। रूट लेटर है इसके, और ये दो जबर पर खत्म हो रहा है तो ये क्या होगा? इस्म होगा, नाउन होगा। इस्म होगा, नाउन होगा। कौल यानी बात, वर्ड्स, बात या वर्ड्स या कौल। ठीक है। और उनसे कैसे बात करो? मारूफा, मारूफा। कितनी मर्तबा ये वर्ड आ रहे हैं ना, मारूफा, मारूफन, अरफा, सॉरी, अरफा इसके रूट लेटर हैं। दो जबर पर खत्म हो रहा है मतलब इसम है, नाउन है। ठीक है। मारूफन का मतलब होता है भली, अच्छी, अच्छी, काइंड, काइंड। ठीक है। और ये दोनों क्या है? मौसूफ सिफत है। ये मौसूफ है यानी नाउन है, और ये है एडजेक्टिव, दैट मीन्स एडजेक्टिव है यानी कि क्वालिटी है, सिफत है। ठीक है। और सिफत को हम पहले पढ़ते हैं और मौसूफ को हम बाद में पढ़ते हैं। ठीक है। तो सिफत क्या है? भली, और कौल यानी बात, भली बात। तो हम पहले भली को पढ़ेंगे फिर बात को पढ़ेंगे। भली बात, काइंड वर्ड्स। ठीक है। काइंड वर्ड्स, भली बात। क्योंकि ये मौसूफ सिफत है इसीलिए हम सिफत को पहले पढ़ते हैं और मौसूफ को बाद में पढ़ते हैं। यानी हम क्वालिटी यानी एडजेक्टिव को हम पहले पढ़ते हैं और नाउन को हम बाद में पढ़ते हैं। तो भली बात, उनसे भली बात कहो। व और वालिफ, तुम सब कूलू कहो, ला लिए हम उनके लिए यानी उनसे, कौल बात, मारूफन भली बात। यानी एटलीस्ट कुछ ना कुछ दे दो, और उनसे अच्छी तरह से अखलाक के साथ बात करो, मतलब उनको झिड़क ना देना। यानी अगर इन केस वो मांग भी ले तब भी उनको झिड़कना नहीं है। वैसे तो कोई मांगेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया अखलाक का मजाहिरा करो, कि जब तरका बट रहा है तो कुछ ना कुछ दे दो और अच्छी तरह से उनसे बात करो। ठीक है। सुलूक, बिल्कुल नेक सुलूक करो। चलिए सारे वर्ड्स को देख लीजिए।
و اور اذا جب حضرہ حاضر ہو القسمتا تقسیم کے وقت، ڈویژن کے وقت، حصے بانٹ کے وقت، اولو والے القربا قرابت والے یعنی قریبی رشتہ دار، قرابت والے آپ کہہ سکتے ہیں یا قریبی رشتہ دار دونوں ملا کر کہہ سکتے ہیں، و اور الیتامہ یتیم، و اور المساکینہ مسکین یعنی ضرورت مند، پھر واؤ تم سب رزق رزق دو ہم ان کو من سے ہوں اس میں سے یعنی اس ترکے میں سے، و اور واؤلی تم سب قولو کہو لا لیے ہم ان کے لیے قولن بات معروفن بھلی بھلی بات، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار یا قرابت والے اور یتیم اور مسکین تو تم سب رزق دو ان کو اس میں سے، اور تم سب کہو ان سے یا ان کے لیے یعنی ان سے بھلی بات، ٹھیک ہے۔ اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت قرابت والے قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مسکین تو تم سب دے کچھ رزق دو ان کو اس میں سے، اور تم سب کہو ان سے بھلی بات، ٹھیک ہے۔ ہم دونوں آیتیں ریپیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیے الرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے من سے ما جو اس میں سے جو ترکا چھوڑا الوالدانی والدین نے، و اور الاقربون قریبی رشتہ داروں نے، و اور لیے النسائی عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے من سے ما جو اس میں سے جو ترکا چھوڑا الوالدانی والدین نے، و اور الاقربون قریبی رشتہ داروں نے، من سے ما جو اس سے جو پلہ تھوڑا ہو من سے ہو اس میں سے، او یا قصورا یا زیادہ ہو، نصیباً حصہ مفروضہ فرض کیا ہوا حصہ ہے، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا والدین ماں باپ یا پیرنٹس نے اور قریبی رشتہ داروں نے، اس میں سے تھوڑا ہو اس میں سے یا زیادہ ہو، حصہ مفروض یعنی فرض کیا ہوا حصہ ہے۔ نیکسٹ آیت۔ و اور اذا جب حاضر ہوں القسمتا تقسیم کے وقت اولو والے القربا قرابت والے، و اور الیتامہ یتیم، و اور المساکین مسکین، پھر واؤ تم سب رزق کا رزق دو ہم ان کو من سے ہو اس میں سے، و اور واؤ لکھ تم سب قولو کہو لا لیے ہم ان کے لیے یعنی ان سے قول بات معروفاً بھلی بات، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت قرابت والے قریبی رشتہ دار یا اور یتیم اور مسکین، پھر تم سب رزق دو ان کو اس میں سے، اور تم سب کہو ان سے بھلی بات۔ چلے الحمدللہ یہاں ہماری دونوں آیتیں مکمل ہوئیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔